Ropes Organization Walcott Foundation Indian Trust Special Coaching to 8th, 9th and 10th Classes Digital Virtual Learning Bangaru Palimani Rugangavar from Pedapunjani by Reddy Pullimandal. Chairman Dhanasekaran. Director Drive Sri Lata. Hi, hello everyone. Welcome to Ropes Organization. This is Sai Rupa. I'm teaching English subject. Before the classes, we were discussing about a truly beautiful mind about Einstein. Albert Einstein. In this lesson, Albert Einstein, a truly beautiful mind. One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity. Einstein's special theory of relativity, according to which time the distance are absolute. Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue show the same time if they come together again. After a journey, if the one of them has been moving very fast relative to other. So, from this followed the world's most famous formula which describes the relationship between the mass and energy. Mass and energy. So, let's see first of all, here in 1905, the Albert Einstein is a famous scientist. He is a famous scientist. He has introduced the special theory of relativity. What is that? Special theory of relativity. According to which time the distance are absolute. Suppose if you have to mention the time and distance. Time and distance. Let's see the time and distance first of all. Indeed, suppose if a time and distance is same, suppose we have to go for the 10 kilometers, it will occur 15 minutes. But we can go again 10 kilometers, it will not get the 15 minutes. It will change as a 2 or 3 minutes, it will be extra or it will be decrease. So that's the reason we should not measure the time and distance equally. So we can see continue to show the same time if we come together after a journey, if one of them moving very fast and related to the other. Suppose we can see in a clock. So in the clock we can see we have two types of the things. So in this you can see they have to move from here to here, but there is no time of journey is different. అంటే ఆ యొక్క రెండు ముళ్ళు అనేది ఒకరి యొక్క డైరెక్షన్ నుంచి ఇంకో డైరెక్షన్ కి వెళ్ళడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ యొక్క థియరీని ఇన్ఫార్మ్ చేసిన ఈ యొక్క పర్సన్ వచ్చి మాస్ అండ్ ఎనర్జీ గురించి ఒక ఫార్ములాని మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం అనేది జరిగింది. అదేంటంటే E ఈక్వల్ టు ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు mc square. So this is the formula of about is mass and energy. So in this mathematical equation, E stands for energy. E stands for what? Energy. M for mass and C for speed of the light in a vacuum. So speed of the light in a vacuum. So about has 3 lakhs kilometer per second. 3 lakhs kilometer per సెకండ్. సో ఈ విధంగా ఉండడం కారణంగా మనం చూసుకున్నట్లయితే ఒక్కొక్కరు కూడా ఆల్మోస్ట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఫాస్ట్ రిలేటివ్ గా అంటే ఒక డిస్టెన్స్ నుంచి ఇంకో డిస్టెన్స్ కి వెళ్ళాలి అనే విధంగా వెళ్ళడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ చూడండి నెక్స్ట్ వన్. While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. Albert had wanted to marry his Mileva right after finishing his studies, but his mother was against it. She thought Mileva, who was 3 years older than her son, was too old for him. She was also bothered by his Mileva's intelligence, and she is a book like you, his mother said. Einstein put the wedding off. ఇక్కడ చూడండి, well Einstein was solving the most difficult problems in physics. అంటే ఐన్స్టీన్ ఏం చేసేవాడంటే మోస్ట్ డిఫికల్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఎలాంటి కష్టమైన ప్రాబ్లమ్స్ అయినా కూడా అతను ఏం చేశాడు, ఆల్మోస్ట్ గా ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా సాల్వ్ చేసేసేవాడు ఫిజిక్స్ లో. హిస్ ప్రైవేట్ లైఫ్ వాజ్ అన్రావెలింగ్. హిస్ అన్రావెలింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ గెటింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ difficulty. Getting so much of difficulty. So he wanted to marry with Mileva, right? The private life was unraveling. Albert had wanted to marry his Mileva. What is that? Marry Mileva.
రైట్ ఆఫ్టర్ ఫినిషింగ్ హీ స్టడీస్. ఇక్కడ ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ మిలేవాని పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాడు కదా, ఎప్పుడు తన స్టడీస్ అయిపోయిన తర్వాత మిలేవాని మ్యారేజ్ చేసుకోవాలనేసి అనుకున్నాడు. బట్ హీస్ మదర్ వాజ్ అగైనెస్ట్ అంటే ఒప్పుకోలేదు. అక్కడ వాళ్ళ మదర్ ఏం చేసింది, అసలు దాని గురించి ఒప్పుకొనే లేదు. షీ థాట్ మిలేవా హూ వాజ్ 3 years older than her son. ఆ అమ్మాయి తన కొడుకు కంటే 3 ఏళ్ళు చాలా పెద్దది. ఎంత పెద్దది? 3 years. ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ కంటే అతను చేసుకునే ఆ అమ్మాయి 3 years పెద్దది కాబట్టి వాళ్ళ మదర్ దానికి యాక్సెప్ట్ చేయకుండా ఒప్పుకోవడం లేదు. సో వాస్ టూ ఓల్డ్ ఫర్ హిమ్, అంటే చాలా పెద్దది కాబట్టి ఒప్పుకోలేదు. అలాగే she was also bothered by మిలేవాస్ ఇంటెలిజెన్స్. అంటే ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ చాలా ఇంటెలిజెంట్ అనుకుంటే మిలేవా కూడా ఇక్కడ చాలా ఇంటెలిజెంట్ గా ఉండడం కారణంగా అసలు ఈ యొక్క మ్యాచ్ కుదరదు అనేసి వాళ్ళ మదర్ ఒప్పుకోకుండా ఉండడం అనేది జరిగింది. షీ ఈజ్ ఏ బుక్ లైక్ యూ. ఏంటి? షీ ఈజ్ ఏ బుక్ లైక్ యూ అంటే సేమ్ ఇలాగే ఉంది. షీ ఈజ్ లైక్ ఏ మిర్రర్ అంటుంటాం కదా, మిర్రర్ లో చూసుకుంటే we have to see our face, right? So that's a reason ఆ అమ్మాయి కూడా ఎలా ఉంటుంది, నీకు బుక్ లాగా ఉంటుంది. కాబట్టి సేమ్ ఇంటెలిజెంట్ పీపుల్ అనే వాళ్ళు ఒకే దగ్గర ఉండలేరు. కాబట్టి వాళ్ళ మదర్ ఏం చేసింది, ఆ పెళ్లికి అసలు ఒప్పుకొనే లేదు. హిస్ మదర్ సెడ్ ఐన్స్టీన్ పుట్ ద వెడ్డింగ్ ఆఫ్. వెడ్డింగ్ ఆఫ్ అంటే ఆపేయడం, అంటే కొన్ని రోజులు ఆ వెడ్డింగ్ ని పక్కకు పెట్టేశాడు. ఇంకా కొన్ని రోజుల తర్వాత మ్యారేజ్ చేసుకుందామని ఆపేయడం అనేది జరిగింది. సో ఆ తర్వాత చూడండి, the pair finally married in January 1903. ఇక్కడ చూడండి, నెక్స్ట్ వాళ్ళ మ్యారేజ్ అనేది ఎప్పుడు జరిగింది, when it is happened in 1903. అంటే వీళ్ళకి ఇక్కడ వాళ్ళ మదర్ ఆ చెప్పిన తర్వాత తన కొన్ని రోజుల తర్వాత చూడండి మ్యారేజ్ అనేది 1903 లో జరగడం. అండ్ హ్యాడ్ 2 sons. ఆ మ్యారేజ్ తర్వాత అతనికి ఎంతమంది సన్స్ అనేది ఉన్నారు, 2 sons. బట్ a few years later the marriage is flattered. See, listen, flattered is nothing but it's a meaning of become weak. Unhappiness, feeling divorced. అంటే వాళ్ళిద్దరు అంటే ఇష్టం లేకుండా ఉండడం, ఆ విధంగా తయారవడం అనేది జరిగింది. మిలేవా మీన్ వెల్ వాజ్ లాసింగ్ హర్ ఇంటెలెక్చువల్ అంబిషన్ అండ్ బికమ్ ఏ అన్హ్యాపీ హౌస్ వైఫ్. చూడండి, ఆమెకి రోజు రోజుకి తన యొక్క లైఫ్ లో జరిగే సిచ్యువేషన్స్ వల్ల చాలా బాధతో ఏం చేసిందంటే అన్హ్యాపీ హౌస్ వైఫ్, అంటే అసలు ఆమెకి ఇష్టం లేకుండా అతనితో ఉండాల్సిన సిచ్యువేషన్ అనేది ఏర్పడింది. ఎవరికి? మిలేవాకి. ఎవరితో? ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ తో. సో ఆఫ్టర్ ఇయర్స్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ ఫైటింగ్, అంటే కొన్ని ఇయర్స్ బాగా ఇలాగే మాట్లాడకుండా ఉండడం, గొడవ పడడం, ఇలా పడిన తర్వాత ద కపుల్ ఫైనల్లీ డివోర్స్డ్ ఇన్ 1919. ఎప్పుడు డివోర్స్ తీసుకున్నారు? 1919 లో. సో దే హ్యావ్ డివోర్స్డ్ ఇన్ 1919లో వాళ్ళు లాస్ట్ కి ఏం చేశారు, 1903లో పెళ్లి చేసుకున్నారు. కొన్ని ఇయర్స్ అలాగే గొడవ పడుతూ ఉండిపోయారు. ఆ కొన్ని రోజుల తర్వాత 1919లో ఏం చేశారు, డివోర్స్ అనేది తీసుకునేస్తారు. సో ఐన్స్టీన్ మ్యారీడ్ హిస్ కజిన్ ఎల్సా ద సేమ్ ఇయర్. సో చూడండి ఇక్కడ నెక్స్ట్ 1919లో, అంటే అట్ ద ఇయర్ ఆఫ్ ది 1919లోనే ఎల్సా దే మ్యారీడ్ ద Elsa. Who is Elsa here? Albert Einstein cousin. సో ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ కజిన్ అతను పెళ్లి చేసుకోవడం అనేది జరిగింది. సో ఇక్కడ వరకు మనము పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనం చూసాం కదండి ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ గురించి. ఆల్మోస్ట్ గా పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకి ఎక్కువగా గ్యాదర్ చేసి ఇవ్వడం జరిగింది. తన ప్రొఫెషనల్ కంటే how he was facing this personal profession is very, very important. It will come from the reading comprehensions. If you have any doubt, please comment us. Thank you one and all.